Good morning, my dear listeners. I am going to do another lesson. That is the sixth lesson in my book. First of all, we have to talk about the homework last time I gave. The first question was A colony හොඳ කාර්මිකයෙක් උන්නේ නැහැ three wheel engine tune කිරීමට. දැන් වැදගත් වෙන වාක්‍යයක් A colony හොඳ කාර්මිකයෙක් උන්නේ නැහැ. That is something in the past, singular. There wasn't a good mechanic in that colony to tune the three wheel engines. There wasn't a good mechanic in that colony to tune the three wheel engines. Right. Second one, ගෙදර කවුරුවත්ම නැහැ මගේ පුතාට සෙල්ලම් කිරීමට. That is something in the present, singular, negative sentence. ගෙදර කවුරුවත්ම නැහැ. There isn't anybody or there is nobody at home for my son to play with. මගේ පුතාට සෙල්ලම් කරන්න. එහෙමනම් third party එට යනවා. for දාලා අපි පුද්ගලයාව ගන්න වෙනවා. For my son to play with. There is no one or there isn't anyone at home for my son to play with. Third one, මේ වෙලාවේ බස් තියනවද ඔවුන්ට යන්න? That is a plural question in the present positive. මේ වෙලාවේ බස් තියනවද? Are there buses this time? ඔවුන්ට යන්න. For them to go. Are there buses this time for them to go? Fourth one, කමිටුවෙන් පිළිගත හැකි විසඳුමක් තිබිය යුතුයි ඔවුන්ට විරෝධතාවය නැවැත්වීමට. කමිටුවෙන් පිළිගත හැකි විසඳුමක් තිබිය යුතුයි. There should be an acceptable solution from the committee ඔවුන්ට විරෝධතාවය නැවැත්වීමට. For them to stop the protest. There should be an acceptable solution from the committee for them to stop the protest. පහ. ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයේ තැන් 15ක් පමණ තිබ්බා අයදුම්කරුවන්ට කෙටි අත්සන් යෙදීමට. That is something plural in the past. ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයේ තැන් 15ක් පමණ තිබ්බා. There were about 15 places in the loan application. අයදුම්කරුවන්ට කෙටි අත්සන් යෙදීමට. For the applicants to put their initials. For the applicants to put their initials. අතරමඟ තව අය ඉන්න ඉඩ තියෙනවා අපේ බස් එකට ගොඩ වෙන්න. Something doubtful in the future. There may be some more on the way to get into our bus. ඒගොල්ලමයි බස් එකට ගොඩ වෙන්නේ. එහෙමනම් ෆෝන් නැහැ. There may be some more on the road කියලා නැහැ. There may be some more on the way to get into our bus. යෝජනාවේ ප්‍රායෝගික ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා අපට පැහැදිලි කර ගැනීමට. There are some practical problems in the suggestion or in the proposal. අපට පැහැදිලි කර ගැනීමට, for us to clear. There are some practical problems in the proposal for us to clear. Eighth one, නඩුව තුල ඔහුට බේරෙන්න හැකි ක්‍රමයක් තියෙනවද? That is a positive question in present, singular. නඩුව තුල ඔහුට බේරෙන්න හැකි ක්‍රමයක් තියෙනවද? Is there any possible way for him to escape the? Is there any possible way in the case for him to escape? Is there any possible way in the case for him to escape? එහෙ කිසිවෙක් නොසිටීවි ඔහුගේ කයිවාරු පිළිගැනීමට.
something in the normal future, එහෙ කිසිවෙක් නොසිටීවි. There won't be anyone. There won't be anyone to accept his boasting. There won't be anyone, එහෙනම් I there කියලා කියන්න ඕන. There won't be anyone there to accept his boastings. මේ වාරේ පැටව රංචුවේ පිරිමි බලු පැටව නැහැ වාරට තෝරගන්න. There aren't male puppies in the litter this time for you to choose, for you to select. There aren't male puppies in the litter this time for you to choose or select. That's all. Right. Today, as the 6th lesson, has have with infinitives in our second round. First period is again there is there are. Third one has have. Again I came another round is with infinitives භාව ක්‍රියා එකතු කරමින් there is there are with infinitives, and today we have to do has have with infinitives. භාව ක්‍රියා සමග මේ උපකාරක has have කියන පද අර්ථවත් වාක්‍ය වලට යොදන්න. right. අපි බලමු අර්ථ කීයක් අද අපිට සුළු සුළු වෙනස්කම් ඇතුව අර්ථ වලින් කීයක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕගොල්ලන්ට මතකයි එදා මම there were 4 ideas. එදා මම ඉගෙනුවා ideas 4කින්. කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා, කෙනෙකුට යමක් තියෙනවා, යමකට කෙනෙක් ඉන්නවා, යමකට යමක් තියෙනවා. That was the definition I gave for has have. Someone has someone, someone has something, something has someone, something has something. එමනම් ideas 4යි නිරුක්තිය හැටියට. right. අද බලමු ඒ විදිහට අර්ථ කීයක් කිය හැකිද කියලා. ඔය එදා කියපු 4ටම අයිති වෙන්නේ නැතුව අද එකක් එනවා යමක් කරන්න තියනවා කියලා. එතන කිසිම අයිතියක් නැහැ. කෙනෙකුට කෙනෙක්වත්, කෙනෙකුට යමක්වත්, යමකට කෙනෙක්වත්, යමකට යමක්වත් නැහැ. මට යමක් කරන්න තියෙනවා. මම ඒක වචන බහුව වචන දෙකෙන්ම අරගෙන in present විස්තර කරන්න අර්ථ 6 මුලින්ම ඇයට යන්න තියෙනවා. she has to go. ඒකේ අයිතියක් නෙමෙයි වැඩක්. භාව ක්‍රියාවක් කරන්න තියෙනවා. she has to go. මට ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න තියෙනවා. I have to teach you. You have to learn. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට ඒක අර ගිය සැරේ 4ට පිටින් ආපු එකක්. ඒක අපි එකයි කියලා අර්ථයක් ගත්තොත්. දැන් ගිය සැරේ 4 කතා කරමු. කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් මම කියනවා I have a good driver to go on trips. මට ගමන් යන්න හොඳ රියදුරෙක් ඉන්නවා. එතකොට එයා තමයි ඉන්නේ යන්නේ. I have a driver to take me on trips. මාව trips එකයි යන්න. නැත්නම් to drive my car. මගේ කාර් එක එලවන්න. එතකොට කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා. යමක් කරන්න. ඊළඟට කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා වෙනත් කෙනෙකුට යමක් කරන්න. එතකොට භාව ක්‍රියාව third party එකට පාස් වෙනවා. I have a good driver for my children to go to school. මට හොඳ රියදුරෙක් ඉන්නවා මගේ ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන්න. එතකොට ඉස්කෝලේ යන භාව ක්‍රියාව එන්නේ මගේ ළමයින්ට. ඒක නිසා අපි පෝ දාලා ඉස්සරහට අරගෙන තමයි භාව ක්‍රියාවේදී I have a good driver for my children to go to school. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා I have a good driver to take my children to school කියලා කිය හැකි. To take me on trips කියලා කිය හැකි. ඒක එයාමයි කරන්නේ. right. එතකොට අර්ථ දෙකක් එතන තියෙනවා. කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා යමක් කරන්න, කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා වෙනත් කෙනෙකුට යමක් කරන්න. දැන් ideas 3යි. 4 වෙනි එක එදා කිව්වා කෙනෙකුට යමක් තියෙනවා. කෙනෙකුට යමක් තියෙනවා. එතකොට මට සල්ලි තියෙනවා වියදම් කරන්න. I have money to spend. මට වෙලාව තියෙනවා එන්න. I have time to come. මට අවස්ථාවක් තියෙනවා යන්න.
නැත්නම් ඔහුට අවස්ථාවක් තියෙනවා he has a chance to go abroad. රට යන්න. ඒක කෙනෙකුට යමක් තියෙනවා යමක් කිරීමට. ඊළඟට කෙනෙකුට යමක් තියෙනවා වෙනත් කෙනෙකුට යමක් කිරීමට. අන්න for දාලා එනවා. We have a car. We have another car. නැත්නම් I have another car for my missus to go to work. මගේ missus for my wife to go to work. මගේ බිරිඳට වැඩට යන්න. I have another car. මට තව කාර් එකක් තියෙනවා. මගේ බිරිඳට for my children to go to school. මගේ ළමයින්ට ස්කූල් යන්න. එතකොට for එනවා. භාවක ක්‍රියාව third party ට පාස් වෙනවා. එතකොට එතනින් දෙකක් ආව පහයි. කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා ඩබල් වුණා. කෙනෙකුට යමක් තියෙනවා එතකොට 4 ඇතුව 4 නැතුව ඩබල් වුණා. 4යි මුල්ම එකයි 5යි. අපි යමකට කෙනෙක් ඉන්නවා යමක් කිරීමට කියලා කිව්වොත් අපේ පාසලට දෙමළ ගුරුවරු දමිළ ගුරුවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙමළ විෂයන් උගන්වන්න. Our school has 2 Tamil teachers to cover Tamil subjects. ඒකට ඒගොල්ලෝ තමයි ආවරණය කරන්නේ. එහෙනම් for දාලා වෙනත් කෙනෙකු ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Our school has 2 Tamil teachers to cover Tamil subjects කියලා කියනවා. අපි ඕකම for දාලා කියනකොට කියනවා our school has 2 Tamil teachers for students to learn Tamil subjects කියලා. අන්න එතකොට භාවක ක්‍රියාව third party ට යනවා. for දාලා ඒ පුද්ගලයන්ව ගන්න for the students to learn Tamil. දෙමළ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගැනීම ළමයින්ට අයිති දෙයක්. එතකොට our school has 2 Tamil teachers තමයි වාක්‍ය දෙකටම ආවේ. එකක් for නැතුව කිව්වා ගුරුවරු කරන දේ. ඊළඟ එක for ඇතුව ගාලා ළමයි කරන දේ. For the students to learn Tamil. Right. ඊළඟට දැන් 7යි. යමකට යමක් තියෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඕකට for එන්න බෑ. යමකට යමක් තිබුණාට ඒකට මුකුත් කරන්න බෑ. එහෙනම් for දාලා විතරක් එනවා වාක්‍යයක් යමකට යමක් කියන එක. අපි කියමුකෝ our school has a very good science lab කියලා. අපේ පාසලට හොඳ science lab එකක් තියෙනවා. ඒකට to දාලා යන්න බෑ. අචේතනික දෙයක්. අනිවාර්යෙන් for එන්න ඕන for science students to do experiments. විද්‍යා ශිෂ්‍යුන්ට විද්‍යා පර්යේෂණ කිරීම science experiments කරන්න. එහෙමනම් for the science students to do science experiments නැත්නම් to do experiments. ඔන්න ඔය විදිහට අර්ථ අපි ඔක්කොම 8ක් සුළු වෙනස්කම් ඇතුව මේ වාක්‍ය රටාවේදී පෙන්වන්න පුළුවන් කියන එක දැනගෙන අපි තනි වාක්‍ය වර්ණගිලි වලට යන් මං කියපු අර්ථයට මං ආයේ කෙටියෙන් කියනවා නම් ඉස්සල්ලාම අපි එදා කියපු කෙනෙකුට යමක් ගන්නෙ නැතුව කෙනෙකුට යමක් කරන්න තියෙනවා. I am to go now වගේ. එහෙම එකක් ගත්තා ඒක පළවෙනි අර්ථය. ඊළඟට ගිය සැරේ ඒවා අපි ඩබල් කරගෙන ගියා. කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා යමක් කරන්න. කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා වෙනත් කෙනෙකුට යමක් කරන්න. එතකොට 3යි. යමකට කෙනෙක් ඉන්නවා යමක් කරන්න. යමකට කෙනෙක් ඉන්නවා වෙනත් කෙනෙකුට යමක් කරන්න 5යි. ඊළඟට කෙනෙකුට යමක් තියනවා යමක් කරන්න. කෙනෙකුට යමක් තියනවා වෙනත් කෙනෙකුට යමක් කරන්න 5යි. අනිත් එක ගත්තා යමකට කෙනෙක් ඉන්නවා එක 4 ඇතුව 4 නැතුව ඩබල් කරුවා 7යි. 8 වෙනි එක තමයි යමකට යමක් තියනවා කෙනෙකුට යමක් කරන්න 8යි. එතකොට මේ අර්ථයට වර්තමානයේ අතීතෙන් අනාගතෙන් singular plural we can make sentences. මම එක වර්ණගිල්ල ගත්තොත් අපි has have එකෙන් වර්ණගිල්ලක් ගමු. ඇයට මේක පළමුවෙන්ම කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. She has to talk this. නැත්නම් මේක පළමුව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. She has to take this first. ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවා. She has to take this first in the meeting or in the seminar whatever it is. එතකොට ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සාකච්ඡාවේ in the discussion whatever. එතකොට she hasn't to take this first in the discussion. සාකච්ඡාවේ
ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Has she to take this first? ඇයට මේ මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවද? තියනවද? Hasn't she to take this first? ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? ඊළඟට she has not to take this first. ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවා. Has she not to take this first? අන්තිම දෙකේ එන්නේ she has not to take this first කියලා. ඇයට මේ මුලින්ම නොගන්න සිද්ධ වෙනවා. Has she not to take this first? ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ මුලින්ම නොගන්න සිද්ධ වෙනවද කියන අර්ථ 6කට වර්ණගිල්ල යනවා. ඒක අපි නිවැරදිව කිව්වොත් she has to take this first, she hasn't to take this first, has she to take this first, hasn't she to take this first, she has not to take this first, has she not to take this first. ඔන්න ඔය විදිහට ඇයට මේක මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවා, මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ, මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවද, මුලින්ම ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද, ඇයට මුලින්ම නොගන්න සිද්ධ වෙනවා, නොගන්න සිද්ධ වෙනවද කියන 6 එනවා වර්ණගිල්ලක් හැටියට in present singular. අපි plural වර්ණගිල්ලක් ගමු. මට අදහසක් තියෙනවා ඇයට ආරාධනා කරන්න මෙවර. ඒතර කෙනෙකුට යම. I have an idea to invite her. මට අදහසක් තියෙනවා ආරාධනා කරන්න. I have an idea to invite her this time. මට අදහසක් නැහැ ඒට ආරාධනා කරන්න. I haven't an idea to invite her this time. මට අදහසක් තියෙනවද ඒට ආරාධනා කරන්න? Have I an idea to invite her? මට අදහසක් නැද්ද? Haven't I an idea to invite her this time? මට අදහසක් තියෙනවා ඒට ආරාධනා නොකරන්න. Purposely I am going to not to do that. I have an idea not to invite her this time. Have I an idea not to invite her this time? ඕක කෙනෙක්ගෙන් අහනකොට වඩා අර්ථවත් වෙයි. Have you an idea not to invite me this time? ඔයාට අදහසක් තියනවාද මට ආරාධනා නොකරන්න මේ දවසේදී? Right. A plural. ඊළඟට මම කියනවා අපි කියමු මේ පියාලට ගොඩක් සේවකයෝ හිටියා ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්න. One sentence in the past, singular plural both same. ඒක වචන බහුව වචන එකයි had. දැන් පියාලට ගොඩක් සේවකයෝ හිටියා ඡන්දෙ දෙන්න ඔහුට. Piyal had many workers to what him. Piyal had many workers to what him. Piyal hadn't many workers to what him. පියාලට ගොඩක් සේවකයෝ හිටියේ නැහැ ඔහුට what කරන්න. ඡන්දෙ දෙන්න. ප්‍රශ්නය අහනවා. Had Piyal many workers to what him? උන්නද? පියාලට ගොඩක් සේවකයෝ උන්නද ඔහුට what කරන්න? ඡන්දෙ දෙන්න. Hadn't Piyal many workers to what him? පියාලට ගොඩක් වර්කර්ස්ලා හිටියේ නැද්ද? වැඩකාරයෝ හිටියේ නැද්ද ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්න? Piyal had many workers not to what him. එහෙම නැත්නම් some workers not to what him. පියාලට ගොඩක් වර්කර්ස්ලා හිටියා නැත්නම් ටික දෙනෙක් හිටියා ඡන්දෙ නොදෙන්න. Not to what? ඒකේ ප්‍රශ්නේ එනවා. Had Piyal some workers not to what him? පියාලට වර්කර්ස්ලා කීප දෙනෙක් හිටියද ඔහුට ඡන්දෙ නොදෙන්න? right. ඒක past tense. මම එකක් ගත්තේ 6ටම ගැලපෙන්නයි. නමුත් අපි කවදාකවත් වර්ණගිල්ලක් එක්ක නෙමෙයි හිතන්න ඕනේ. තනියම කියන්න අවශ්‍ය දේ කියන්නයි. ඒක තෙන්දී එක්ස්ට්‍රා නෙගටිව්ස් එනකොට ඒක කියනවා.
පොසිටිව් වාක්‍යයක් කියන්න ඕන වෙනකොට ඒක කියනවා. ඒ විදිහට අපිට මේ කොහොම වුණත් වර්ණගිල්ල 6කින් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගමු අනාගතේ. අපේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ඉඳීවි. ස්ට්‍රයික් එකට සහයෝගය දෙන්න. Our school will have teachers to support the strike. Our school will have teachers to support the strike. ඊළඟට අපේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු නොසිටීවි වැඩ වර්ජනයට සහාය දෙන්න. Our school won't have teachers to support the strike. ඊළඟට අපි අහනවා අපේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ඉඳීවිද වැඩ වර්ජනයට සහාය දෙන්න. Will our school have teachers to support the strike? Want our negative question එක. Want our school have teachers to support the strike? අපේ පාසලට ගුරුවරු ඉන්නේ නැද්ද නොසිටීවිද ස්ට්‍රයික් එකට සහයෝගය දෙන්න. එක්ස්ට්‍රා නෙගටිව් එකක් කියනවා our school will have teachers not to support the strike. අපේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ඉඳීවි වැඩ වර්ජනයට සහාය නොදෙන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. Will our school have teachers not to support the strike? අපේ පාසලට ගුරුවරු සිටීවිද අපේ පාසලේ ගුරුවරු ඉඳීවිද වැඩ වර්ජනයට සහාය නොදෙන්න. ඕක අපිට there is වලින් කතා කරනවා නම් will there be කියලා අහනවා. There will be teachers in the school in our school to support or not to support the strike. අපේ පාසලේ ඉඳීවි කියලා කියන මේ පාසලේ ඉඳීවි කියන කතාවෙන් එනවා. right. ඊළඟට shall එක මම අපි සඳහා shall දාන්න පුළුවන්. ඒකට shall have වෙන්නේ has එන්නේ නැහැ. මොන මේකටවත් අනාගතේ has එන්නේ නැහැ. will have, may have, might have, should have, must have තමයි එන්නේ. එතකොට I shall have to face this again. මට මේකට ආය මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වේවි. I shall have to face this again. මට මේකට ආය මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. I shan't have to face this again. ඊළඟට shall we have to face this again? අපට මේ නැවත මුහුණ දෙන්න අපට තියෙවිද? Shall I have? Shall we have to face this again? ඊළඟට shan't we have to face this again? අපට නැවත මේට මුහුණ දෙන්න තියෙන්නේ නැද්ද? We shall have අපි කියමුකෝ chance එකක් කියනවා. We shall have a chance not to face this again. අපට අවස්ථාවක් තියෙන්නේ මේට මුහුණ නොදෙන්න. ඊළඟට අපි අහනවා shall we have a chance not to face this? Will we have a chance? will වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට කිය හැකි. මේ shall එකේදී අදාළ විදිහට වාක්‍යයක් හදාගෙන අපිට කිය හැකි. right. ඊළඟට අපි කියමු may have. අපි කිව්වොත් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තියෙන ඉඩ තියෙනවා කියලා they may have a chance to settle this. මේ නිරෝල් කරන්න. they may have a chance to settle this. ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තියෙන එකක් නෑ මේ නිරෝල් කරන්න. they mayn't have a chance to settle this. ප්‍රශ්න වලට අපි යන්නේ එක්ස්ට්‍රා නෙගටිව් එක තියෙනවා. they may have a chance not to settle this. ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙවි මේක නිරෝල් නොකර ඉන්න. they may have a chance not to settle this. ඊළඟට අපි කියනවා she might have අපි කියමු she might have a reason. ඇයට අවස්ථාවක් හේතුවක් ඇති. she might have a reason to fight for this. ඇයට හේතුවක් ඇති. වඩා සැකෙන් අපි කියන්නේ she might have a reason to fight for this. මේකට සටන් කරන්න ඇයට හේතුවක් ඇති. she mightn't have a reason to fight for this. ඇයට සටන් කරන්න මේකට සටන් කරන්න හේතුවක් නැතුව ඇති. might she have a reason to fight for this? ඇයට හේතුවක් තියෙනවා ඇද්ද මේකට සටන් කරන්න? mightn't she have a reason to fight for this? ඇයට හේතුවක් නැතුව ඇද්ද
මේකට සටන් කරන්න. ඊළඟට අපි කියනවා ඇයට හේතුවක් ඇති මේකට සටන් නොකරන්න. හිතාමතා purposely not to do. She might have a reason not to fight for this. ඒකේ ප්‍රශ්නේ අහනවා might she have a reason not to fight for this? ඇයට හේතුවක් තියෙනවා ඇද්ද මේකට සටන් නොකරන්න? ඊළඟට තව තියෙනවා should have තිබිය යුතුයි තියෙන්න ඕන ඉන්න ඕන කියන කතාව. ඒකෙදි මම කියනවා I should have luck to see it again. මට වාසනාව තියෙන්න ඕනේ. luck එක තියෙන්න ඕනේ ඒක නැවත බලන්න. I should have the luck to see it again. I shouldn't have the luck to see it again. මට වාසනාව තියෙන්න ඕනේ ඒක ආයෙත් බලන්න. Should I have the luck to see it again? මට වාසනාව තියෙන්න ඕනද ඒක ආයෙත් බලන්න. Shouldn't I have? නැත්නම් shouldn't we have the luck to see it again? අපට අවස්ථාව තියෙන්න ඕනේ නැද්ද ඒක ආයෙ බලන්න. I should have the luck not to see it again. මට ලක් එක තියෙන්න ඕනේ මට අවස්ථාව වාසනාව තියෙන්න ඕනේ ඒක නැවත නොබලන්න. ඒකේ අපි කියනවා extra negative question එක should I have the luck not to see it again කියලා. මට වාසනාව තියෙන්නම ඕනද එය තියෙන්න ඕනද එය නැවත නොබලන්න. ඊළඟට must have කෙනෙකුට මොන හරි තියෙන්න ඕන. අපි කියමුකෝ වැඩකරුවන්ට වැඩ වර්ධනය කරන්න අවස්ථාව තියෙන්න ඕන කියලා නැත්නම් හැකියාව තියෙන්න ඕන කියලා ability එක තියෙන්න ඕන කියලා. So workers must have the ability to strike. Right to strike. අයිතිවාසිකම තියෙන්න ඕන. So the workers must have the ability to strike. Workers mustn't have the ability to strike. වැඩකරුවන්ට හැකියාව තිබිය යුතුම නැහැ වැඩ වර්ජනය කරන්න. Next, the question comes, must the workers have the ability to strike? වැඩකාරයින්ට හැකියාව තියෙන්නම ඕනද වැඩ වර්ජනය කරන්න? තියෙන්නම ඕනේ නැද්ද කියලා අහුවාම mustn't the workers have the ability to strike? ඊළඟට ඒක extra negative එක කියනවා the workers must have the ability not to strike. workers වැඩකාරයින්ට හැකියාව තියෙන්න ඕන වැඩ වර්ජනය නොකර ඉන්න not to strike. ඒකේ question එක අහනවා must the workers have the ability not to strike? Must the workers have the ability not to strike? Right. So that's all. අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මොනවාද කරුවේ කියලා මේකත් උපකාරකයක්. This is also a helping verb. Has have. අපි ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අර්ථ වලින් අපි ගත්තොත් එදා 4යි අද 8යි. ෆෝ ඇතු ෆෝ නැතුව ඩබල් වෙච්ච නිසා. නිකන් උදාහරණයක් ඇටියට එදා 4ම ෆෝ ඇතු ෆෝ නැතුව කිව්වනම් කෙනෙකුට කෙනෙක් කෙනෙකුට යමක් යමකට යමක් යමකට කෙනෙක් කියන 4 ගත්තත් 8යි. නමුත් එකක් ආවේ නෑ ෆෝ ඇතු විතරයි ආවේ යමකට යමක්. එතකොට school has a science lab කියලා 4 දාලා students to do experiments කියලා කිව්වේ. 4 නැතුව කියන්න බෑ ආචේතනික නිසා. එතකොට 7යි. නමුත් මුලින් එකක් මම කිව්වා I have to go he has to come ඒ විදිහට. එහෙමනම් 8යි. එතකොට අර්ථ 8ක් ගියා. වර නැගිල්ල 6කින් ගියා not to එක්ක present tense past tense future tense singular and plural. I did the lesson. Okay, enough for the day. Thank you very much for watching.